салом бинандагони гиромӣ, имрӯз чоршанбе 15 ноябр аст ва шумо нашринавии барномаи хабарию таҳлили ахбори озодиро мебинед ки бо ҷамъи ҳамкоронам дар Прага ва Тоҷикистон омода шудааст. Таваҷҷӯҳ кунед ба унвони мавзӯъҳои барномаи имрӯза. дар ҳоле ки нирӯҳои исроилӣ беморхонаи шифои ғаззаро иҳота кардаанд, аввалин мошин бо маводи сӯхт аз Миср ба ин минтақа ворид шуд. мақомоти Тоҷикистон мегӯянд ҳамла ба саҳифаҳои корбарон дар шабакаҳои иҷтимоӣ аз хориҷа роҳандозӣ шудааст. ҷабрдидаҳо бовар надоранд. бисёртар аз шикаста шудани системаҳои ё провайдерон шаҳодат медиҳад ё маркази ягонаи коммутатсионӣ. дар ҷавоб ба коҳиши таваҷҷӯҳ ба таҳсили олӣ, президенти Тоҷикистон санҷиши савияи дониши омӯзгорону мудирони мактабҳои миёнаро талаб кард. пеш аз ҳама мактабҳое ки умуман дохил нашуданд ё паст аст, омӯзгоронро имкон аз фанҳои худашон кунанд. нирӯҳои исроилӣ субҳи чоршанбе, яъне имрӯз вориди касалхонаи шифои Ғазза шуданд, то ки ба гуфтаашон дар нақбҳои зеризаминӣ он фармондеҳии гурӯҳи ҳамосро нобуд кунанд. созмони милали муттаҳид ва салиби сурх аз ин таҳаввулот нигаронӣ намуда аз нирӯҳои исроилӣ тақозо намуданд ки ҳазорҳо бемори дохили ин шифохона ва дигар афроди мулкиро ҳимоят кунанд. имрӯз инчунин аввалин мошине бо маводи сӯхт сарҳади Мисрро убур карда вориди навори Ғазза шудааст. исроил иҷозат дод ки 24 000 литр сӯзишворӣ ворид шуда дар ихтиёри созмони милали муттаҳид дода шавад. баъди ҳамлаи бесобиқаи ҳамос ба исроил моҳи октябр ки 1200 нафарро кушта бар ҷой гузошт, исроил гуфт амалиёти низомӣ то замони нобуд кардани гурӯҳи террористии ҳамос ва озод кардани 240 гаравгон идома мекунад. вазорати беҳдошти Ғазза ки аз ҷониби ҳамос идора мешавад, аз кушта шудани 11320 нафар хабар додааст. рӯзҳои ахир дар Тоҷикистон бархе аз корбарони шабакаҳои иҷтимоӣ аз ҳамлаҳои рахнагарона дар саҳифаҳои шахсии худ шикоят доранд. онҳо мегӯянд бехабари онҳо аз ҷумла паёмрасони телеграмашонро нафарони ношинос ё рахнагарон қуфлшиканӣ карда онро идора мекунанд. мақомот гуфтанд аз ин шикояти муштариён огоҳанд ва барои муайян кардани манбаи аслии ин ҳамлаҳо талош доранд. гузориши ҳамкоронам Сарвинози Рӯҳулло ва Барот Юсуфӣ. чанд рӯз қабл саҳифаи хусусии Одили Нозир, хабарнигори тоҷик, дар шабакаи паёмрасони Телеграм вақти корӣ ба таври мармуз якбора тағйир ёфт. дертар маълум кард ки саҳифаашро дар Телеграм шикастанд ва тамоми маълумоти ҳифз кардааш дар ин паёмрасон пок шудааст. чун ман серташвиш будам, натонистам ки даромада ҳамун вақт пешгирӣ кунам. ман бояд ки ҳамун вақт пешгирӣ мекардам. лекин вай нашуд. ман шаб баъде ки хона рафтам, баъд машғул шудам, аллакай пурра тамоми контактҳои ман пок шуда буд, тоза шуда буд. тамоми гурӯҳҳое ки ман дар унҷо аъзо будам ҳамаш нест шуда буд ва ба ҷои акси ман аксам надоштам, ба ҷои ҳамун аксе ки дар аватарка мемонанд ё ки дар история мемонанд, акси як духтарак пайдо шудагӣ буд ва аз номи ҳамун духтарак гӯё ки ба одамҳое ки ба ман тамом ношинос ҳастанд, эълони рекламаи вай мерафт. рекламаи кадом меҳмонхона ё ки фирмаи туристӣ ҳамин хел реклама мерафт ки ман аллакай дига пешраш гирифта натонистам. одил баъдан саҳифаашро барқарор кард, аммо дигар ҳамаи маълумоти ҳифз кардааш пок шуда буд. ҳамин гуна як ҳафтаи ахир чанд нафар шикоят карданд ки саҳифаи хусусияшонро дар паёмрасонҳои Телеграм ва WhatsApp шикастанд ва ҳатто аз тариқи рақами телефонашон бо номи шахси номаълум саҳифа кушоданд. ҳатто мутахассисони фанновариҳои навин мегӯянд худашон бехабар монданд ки ба паёмрасонашон ҳамла шудааст. вақте ки мо дар ягон паёмрасонаҳо месенҷерҳо сабти ном мешавем, смс мебиёд барои фаъол гардондани ҳамон аккаунт. лекин вай смс чӣ гуна ба нафаре меравад ки ба телефони мо дастрасӣ надорад, чӣ гуна ба нафаре меравад ки ва чӣ хел дастрасӣ пайдо кардааст ба ҳамин смс, ин як саволи кушод аст ки бисёртар аз шикаста шудани системаҳои ё провайдерон шаҳодат медиҳад ё маркази ягонаи коммутатсионӣ.
برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی که پیام‌رسان‌هایشان رخ نشده است شکایت دارند که بیشتر مشتریان شرکت موبیلی تیسل هستند، ولی این شرکت در شرح یکی از کاربران در فیسبوک چنین پاسخ داده است: چنین حادثه در تاجیکستان به وقوع آمده است. فروختن سیم کارت یک نفر به نفر دیگر وجود ندارد. به مثل آن که به نفران غیر اجازه دسترسی پیدا کردن به رقم سیم کارت دیگران ناممکن است. خدمات علاقه تاجیکستان هم از سر زدن حمله‌های خکری به پیام‌رسان‌های مشتریان آگاه است و مسئولانش میگویند مشخص کردن منبع حمله را شروع کردند. ما کاربری داریم در شرکت‌ها و شرکت‌ها دویم در این کار. این یک هفته زیاد شد همی خکرس که اتک و دیگری. این از خارج کشور است. مسئول خدمات علاقه به مشتریان توصیه می‌دهد که هنگام پیش آمدن چنین حالت‌ها سری وقت از احتیاط کار بگیرند و رمزهای خود را از چشم دیگران پنهان نگه دارند. در گذشته موردهای رخنه شدن صحیفه‌های کاربران در فیسبوک در تاجیکستان ثبت شده بود. گریگوری لوجرفو معاون اولی هماهنگساز بیوروی مبارزه با تروریسم در وزارت کارهای خارجه آمریکا میگوید کشورش با تاجیکستان در مبارزه با تروریسم و تامین امنیت در مرز با افغانستان مساعدت میکند. لوجرفو در یک صحبت اختصاصی با خبرنگاران رادیوی آزادی در دوشنبه گفت گروه انصارالله را برای تاجیکستان خطری واقعی میحسابد. پایان هفته گذشته در دوشنبه همکارانم مولا رجب یوسفی و برات یوسفی با گریگوری لوجرفو صحبتی انجام دادند و نخست خواستند برنامه سفرش را به تاجیکستان شرح دهد. تشکر مولا رجب. من بسیار خوشحالم که در اینجا در شهر دوست داشتنی دوشنبه هستم. این اولین سفر من به تاجیکستان است و امیدوارم که باز به اینجا می آیم. من با هیئتی از امریکا در اینجا هستم تا با مقامات تاجیکستان صحبت کنم و این را بررسی کنیم که چگونه می توانیم در بخش امنیت همکاری های ثمرناک داشته باشیم. در واخور با مقامات تاجیکستان آنها از کدام نگرانی های خود در موضوع تروریسم به شما گفتند؟ در هفته واخوری امروز با نمایندگان تاجیکستان ما درباره خطرهای تروریسم و دیگر خطرهایی که هم به ایالات متحده آمریکا و هم به تاجیکستان تهدید می‌کند صحبت کردیم. این چنین درباره دستگیری ایالات متحده آمریکا عاید صاحب اختیاری تاجیکستان صحبت کردیم. همکاری ما با تاجیکستان بهتر می شود و تقویت یافتن همکاری های ما در اساس باوری به یکدیگر می باشد. بیایید درباره موضوع تروریسم و خطرها از افغانستان صحبت کنیم. به گفته مقامات تاجیکستان در یک سال اخیر گروه انصارالله 2 مرتبه مرز تاجیکستان را عبور کرده تلاش کرد در داخل تاجیکستان عملهای تروریستی انجام بدهد. اما برخی ها به این شبهه دارند. به نظر شما خطر گروه انصارالله و یا دیگر گروه های تروریستی از افغانستان به تاجیکستان تا کجا واقعی به نظر می رسد؟ حکومت امریکا و تاجیکستان در بخش مبارزه با تروریسم با آموزش دادن نظامیان و پیشنهاد نمودن تجهیزات به تاجیکستان کمک می‌رساند. حکومت ایالات متحده آمریکا گروه انصارالله را برای امنیت تاجیکستان و اینچنین به شهروندان ایالات متحده در تاجیکستان خطری واقعی می‌حسابد. دولت آمریکا درباره گروه انصارالله چه معلوماتی بیشتر دارد؟ بهادی ما در اساس همکاری ما با شریکان ما در تاجیکستان می باشد. آن معلومات هایی که ما از آنها می گیریم آن را معلومات درست می شماریم. بینندگان عزیز، شکل کامل مصاحبه با گریگوری لوجرفو به زودی در سامانه رادیوی آزادی با نشان azadi.org و همین صحیفه آزادی ویدیو پخش می شود. برنامه را پی میگیریم. تحلیل های مقامات در تاجیکستان نشان میدهد که مکتب های عالی این کشور امسال فقط 53% پر شدند، یعنی کمی بیشتر از نصفشان پر شده است. مثلا طور تحلیل های پیشکی نشان میدهد فقط در پولکی بودن تحصیل نیست، جاری شدن قاعده خدمتی حتمی در ارتش و هم صفت پست دانش از مشکلات گفته می شود که
تحصیل دانشگاهی را در چشم جوانان تاجیک جذاب نمی‌کند. آیا این حالت راه حل دارد و چرا نظام تعلیم در دانشگاه‌های تاجیکستان به اصلاحات نیازمند است؟ در این باره گزارش سروناز روح‌الله و اسکندر فیروز. مسئولان وزارت معارف و علم تاجیکستان میگویند پس از انتخاب پرزیدنت درباره کم شدن تمایل داخلشوی جوانان به مکتب‌های عالی از حساب متخصصان این وزارت، مرکز ملی تستی و آگنتی نظارت در ساحه معارف گروه مخصوص کاری تأسیس داده شده است. هدف از تشکیل این گروه کار این پیش از همه معین کردن مؤسسه‌هایی میباشد که شاگردان آنها به مؤسسه تحصیلات عالی کسبی داخل نشدند یا اینکه در برگزاری المپیادهای جمهوری و المپیادهای سطح بین المللی دیگر آزمون‌های جمهوری که با سرپرستی از وزارت سلامت ملی پیشنهاد برگزار می‌گردند نتیجه‌های نظررس یا خود نتیجه ها نشان ندادند. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان 1 سپتامبر سال جاری ضمن شرکت در تجلیل روز دانش در دانشگاه طبی دنقره از تمایل داخل نشدن جوانان به مکتب‌های عالی شدیداً انتقاد کرد. وی از جمله خواست که نسبت مدیران چنین مکتب‌ها به اصطلاح خود پرزیدنت چاره‌اندیشی کرده شود و معلمان این مکتب‌ها مورد امتحان قرار داده شوند. چند نفر ختم کرد؟ برای چی اشتراک نکردن؟ هست. و اشتراک کردگی ها بله برای چی پس گرفتن؟ از کدام نوعیه؟ از کدام شهر؟ کدام مکتب؟ گیرید تعلیم گیرید آموزش چاره‌جویی کنید. پیش از همه مکتب‌هایی که عموما داخل نشدن یا پست است آموزگارا را امتحان از فنهای خودشان گیرید. از فنهای خودشان راهبران مؤسسه‌های تعلیمی حتما دیده برآمدن در کار. وقتی نتیجه ندارد برای کی در کار؟ مشکلات در ساحه معارف تاجیکستان از مدت‌ها قبل به موضوع داغ جامعه تبدیل شده است. اما باری اول است که رئیس جمهور کشور با چنین لحن تند مشکلات عرصه را مطرح می‌سازد. این همچنین بیانگری آن بود که آگنتی نظارت در ساحه معارف از سطح کسبی آنها قناعتمند نیست. اما محمد صادق عبدالرزاقов آموزگار سابقه‌دار ریاضیات و در گذشته مدیر یکی از مکتب‌های شهر دوشنبه با نظرداشت کمبود معلمان در مکتب‌های کشور مخالف مجازات استادان مکتب‌ها میباشد. با گفته وی بدون چنین چاره‌اندیشی‌ها نیز عرصه معارف کشور با کمبود شدید آموزگاران روبرو میباشد. از کار گرفتن راهبر مکتب و مؤسسه کار خوب نمی‌کند، برعکس با کار عقب می‌رود. یک بیمشین که کادر مانند که اکتوبر صاحب تجربه باشه، مکتب شناس باشه. حاضر همین جوان ها گفتم مانده شدن، این جوان ها حالی تیار نیستن به این چیز. با گفته صاحب نظران مشکلات در ساحه معارف تاجیکستان فاجعه بار دانسته می شود. عبدالرحمان قربانوف کارشناس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان با این نظر است که قاعده های نو خدمت در ارتش تاجیکستان این مشکل را عمیق‌تر ساخته است. هرچند به گفته خود جناب قربانوف موضوع کمبود داخل شونده ها به مکتب های عالی کشور آغاز مشکلات در ساحه معارف می باشد. این مسئله است که اخیر ندارد. این مسئله زیاد دوام می‌کند. چون پروبلمش بسیاره. ما آموزش می‌داریم، ما در نقشه می‌شل داریم. آموزش می‌داریم، باز شاید باید سری این مسئله بداره. باز صحبت می‌کنیم. ظاهر کمبودی هستند که باید که مورد بسیار تحلیل آموزشی بسیار دقیق قرار گیرند. مرکز ملی تستی تاجیکستان قبلا اطلاع داده بود که نقشه قبول داوطلبان به مکتب‌های عالی کشور در سال جاری همگی 53% اجرا شده است. و حالا یک خبر دیگری روز شرکت IRS مسئول نگاهبینی راه دوشنبه خوجند چناق خبر داد که بعد صدمه یک ماشین حامل گاز حرکت نقلیات را در این راه موقتا منع کرده است. حادثه امروز در کیلومتر 27 راه و در حدود ناحیه ورزاب رخ داده است. و بینندگان ارجمند در همین جا برنامه به پایان میرسد. سپاس که تا این لحظه ها با ما بودید. خبرهای از این بیشتر را همیشه میتوانید از سامانه رادیوی آزادی و صحیفه های ما در فیسبوک و اینستاگرام، تیک تاک و تلگرام و یوتیوب ادنکلاسنیکی پیدا کنید. خدا نگهبان شما.